బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. జ్ఞానవాపి కేసులో కీలక మలుపు చోటు చేసుకుంది. పూజలు చేసేందుకు హిందువులకు అనుమతి లభించింది. జ్ఞానవాపి నేలమాళిగలో హిందువులు పూజలు చేసుకునేందుకు వారణాసి కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. సీల్ చేసిన బేస్మెంట్ ప్రాంతంలో వారంలోగా పూజలకు ఏర్పాటు చేయాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించింది. ఇప్పటికే ఆర్కియాలజికల్ సర్వేలో మసీదు కింది భాగంలో జరిపిన తవ్వకాల్లో హిందూ దేవుల విగ్రహాలు బయటపడ్డాయని తేల్చింది. से जो व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा कि उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोग की है। अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात होगी। नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। देखिए, ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट 7 दिन के अंदर पूजा। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है। జ్ఞానవాపి కేసులో కీలక మలుపు చోటు చేసుకుంది. పూజలు చేసేందుకు హిందువులకు అనుమతి లభించింది. జ్ఞానవాపి నేలమాళిగలో హిందువులు పూజలు చేసుకునేందుకు వారణాసి కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. సీల్ చేసిన బేస్మెంట్ ప్రాంతంలో వారంలోగా పూజలకు ఏర్పాటు చేయాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించింది. ఇప్పటికే ఆర్కియాలజికల్ సర్వేలో మసీదు కింది భాగంలో జరిపిన తవ్వకాల్లో హిందూ దేవుల విగ్రహాలు బయటపడ్డాయని తేల్చింది. ఇక ఇదే అంశం నుంచి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అశోక్ అందిస్తారు. అశోక్, तो उत्तर प्रदेश वाराणसी जिल्लालोनी ज्ञानवापी मसीद केसुलो जिल्ला कोर्టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది। జ్ఞానవాపి ప్రాంతంలో గుడి వైపు పూజలు చేసేందుకు హిందువులకు అనుమతి మంజూరు చేసింది। వారం రోజులుగా పూజలు చేసేందుకు ఏర్పాటు చేయాలని జిల్లా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది। అదే అయితే గతంలో జ్ఞానవాపి మసీదులో శివలింగం లాంటి ఆకారం బయటపడింది। ఈ ప్రాంగణంలో గతంలో ఆలయం ఉందంటూ కొందరు కోర్టును ఆశ్రయించారు। ఈ వాదనలను పురావస్తు శాఖతో సర్వే చేయించిన కోర్టు ఆ శాఖ నివేదిక ఆధారంగా ఈరోజు కీలక తీర్పునిచ్చింది। సో మసీదు ప్రాంగణంలో సీల్ చేసిన బేస్మెంట్ ప్రాంతంలో పూజలు నిర్వహించుకునేందుకు కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది। కాశీ విశ్వనాథ ఆలయ పూజారులు ఇక్కడ పూజలు నిర్వహించాలని సూచించింది। సో ఏదైతే గతంలో ఇదే కేసుకు సంబంధించి ఈ
అలహాబాద్ కోర్టుకి ఈ ఏదైతే ఇంతజామియన్ పిటిషన్ కొట్టివేసింది. అంజుమన్ ఇంతజామియన్ గతంలో ఈ కేసు వేసింది. ఏదైతే వారణాసి జ్ఞానవాపి మసీదులో శాస్త్రీయ సర్వే జరపాలంటూ పురావస్తు శాఖకు దిగువ కోర్టు ఇచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన కోర్టు ఆదేశాలను గతంలో దాన్ని కొట్టివేయాలంటే చెప్తూ వేరే అయితే ఇంజుమన్ ఇంతజామియా సంబంధించిన కొంతమంది పిటిషన్ వేశారు. సో అలహాబాద్ హైకోర్టు కొట్టివేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దిగువ కోర్టు మళ్ళీ సేమ్ తీర్పునిచ్చింది. ఏదైతే హిందువులకు సంబంధించిన మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా వాళ్ళకు కావాల్సిన పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టుకునేందుకు అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలంటూ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సో ఇది ఒక చాలా రోజుల నుంచి కేసు పెండింగ్ లో ఉంది. గతంలో దీనిలో శాస్త్రీయ సర్వేలు కూడా జరిపారు. ఆ సందర్భంగా గతంలో ఇక్కడ హిందువులకు సంబంధించిన టెంపుల్ ఉంది అనే ఆధారాలు కూడా తేలాయి. సో వీటికి సంబంధించిన సర్వే జరుగుతూనే ఉంటది. మరో పక్క హిందువులకు సంబంధించిన వాళ్ళు వారి పూజలు చేసుకోవచ్చు అంటూ కోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. రైట్ అశోక్, థ్యాంక్ యూ.